आखो धन 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 गुर सोई जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहब उदद बंदों कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहब उदद बंदों कर अनुराग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूजिए पाद वाली कुल आलम हजूरे अनवर सरवरे कायनात ज्ञान दे स्वरूप गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाहर गांव सुभायमान सत्संगी जनों साध संगत जी आप भागे हो धनता जोग हो जिन्हों इस कलयुगी भयानक समय के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की शरण प्राप्त हुई है। सामान्य रात्रि के दीवाना दी हारियां भर के आप जी ने साहब जी की अमृतमय बाणी श्री रहरास साहब जी के जाप श्रवण किए। उपरंत आरती आरती का कीर्तन श्रवण किया है। आज सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तुम सवारिया पूरी हुई करामात आप सृजनहारे धारिया। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु रामदास पातशाह जी का ज्योति जोत गुरब है और आप जी ने गुरमुख संगीत विद्यालयों के विद्यार्थियों के कोलों सो सच्चे पातशाह महाराज जी की चरणों के विच जो बेनती रूप में शब्द है कि आप गुरु रामदास को शरणाई, सो बेनती का पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है। तो सतगुरु जी के ज्योति ज्योत पूर्व मुख रख करके कुछ समय वास्ते आप हजूर जी के पावन कौतुका की विचार करना है। धन सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का जिस वेले असी जीवन इतिहास वाचते हाँ ते सतगुरु जी की अपने पावन बचन बाणी के अंदर दर्ज ने कि हम रोते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संत पीरे हम थापे। माना कि वो हालत जिस वेले हाले बहुत ही आर्जानी बाल अवस्था है, माता पिता पढ़ाई कर गए है, नानी ले आई अपने नगर बासर के उठो चल करके आ गए ने गोविंदवाल साहब। हले बाल अवस्था है, घर की हालत आप पक्षों बड़ी कमजोर है क्योंकि घरों का हुण अपने घर में ताला ला के बाबा जेठा जी नानी दे कोल आ गए है ते नानी के घर की हालत आप पक्षों बहुत ही कोई चंगी नहीं।
ਤੇ ਨਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਪਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਮੰਗਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੰਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੱਕਿਆ ਜੇਠੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਨੀ ਲੈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਚੌਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਜੇਠਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਲੇ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਾਮਾਦ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, और बाबा जेठा प्रवान हो गया। प्रवान हो गया कि सिंहासन से बिठाता, गुरुता गद्दी देती, गुरु नानक बन गया बाबा जी। हुण गुरु हो गया बाबा जेठा, अमर बोल गुरु की बाणी दर्ज हो गए सत्य ते बलवंडे की रचना द्वारा कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार धारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म करना। अकला गुरु नहीं, सहब बाणी अंदर वचन करते ने गुर परमेश्वर एक जान। हुण रब विच ते गुरु विच अंतर थोड़ा है कोई। रब निर्गुण ब्रह्म है, गुरु जेड़ा है वो सर्वगुण स्वरूप है। अंतर तो इतना ही है ना।
ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 3 ਪ੍ਰਜੰਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਪਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ 3 ਪੱਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਬਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਜਾਮਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਝਗੜਾ ਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਲੇਖ ਜਿਨ ਕੇ ਗਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 373 ਪਾਪ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੀਆ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਨ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਠੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 16 ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰੋਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਛਾਏ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਮੁਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਨੀਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਮਾਨੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਰੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉ ਜਲ ਨਾ ਜਲ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ਤਉ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ। ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਣਾ ਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾ ਗਏ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1987 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਖਾਏ ਸੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਣਾਵੇ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪੂਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਹੇ ਸੇ ਵਿਚਰ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਮਾਨੋ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।